गुड मॉर्निंग। एंड आज से कुछ स्ट्रैटेजीज चेंजेस होगा कि काम के ऊपर कब कैसे करेंगे या उस सोच के ऊपर। अब से मेगा जो है वहाँ पर सिर्फ 3 to 4 टीम क्रिएट करेंगे और जितना हो सके परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। और यूटीसीपी प्रोजेक्ट यूनिक टीम क्रिएशन जो है वो फॉर्मूला फॉलो करेंगे। यूटीसीपी मतलब टीम यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग, और गेम्स पे जो हो रहा है वही उठा के लाना है। सपोज हर इंसान का एक सोच होती है, वहाँ पर कुछ लूप्स से निकलने वाला प्लेयर ड्रीम टीम पे उन लोगों को चांसेस होता है। सो क्या करना चाहिए, वो लूप क्या हो सकते हैं, वो जो 2-3 लूप्स है या 3 या 4 जो मिसमैच आ रहा है वो ही तो लूप्स है। उस लूप्स को सही करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा वीडियो होगा बट पूरा डिटेल पे समझा देते हैं। चलो, लास्ट वाला पीएल वर्सेस ओआर का जो गेम था वहाँ पर देख सकते हो कि 4 मिसमैच है। 491 पॉइंट है मेरा, बट 4 मिसमैच है। अगर ये जदरान को मैंने कैप्टन किया था 36 पॉइंट देके गया। 491 -36 +117 572 पॉइंट होता मेरा। ओके, तो मिनिमम 4 के मिलता। ये जो फील्ड है एक्चुअली यहाँ पर जितना अंडर प्रेशर क्रिएट होगा उतना ही अंडर प्रेशर महसूस भी होगा। आप परफेक्ट काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा प्रेशर आपके दिमाग पर है। क्यों क्यों मतलब सब कुछ देखो, यहाँ पर एक भी टीम काफ़ी है, बट ये जो कंडीशंस है इस कंडीशंस आप कभी आपको आ, वो जो गलती आप कर रहे हो वहाँ से उठने की जो बात है वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक बनेगा ऑलवेज। सो यहाँ से निकलने के लिए पहले एक परफेक्ट काम तो चाहिए ही चाहिए, मतलब प्योर फोकस देने वाला टीम ही चाहिए। ओके, कल का जो काम था, जो मैच था सिलेट पे बीपीएल का, देख सकते हो जो बैटर्स चले हैं सब अपर ऑर्डर का है। सिलेट पे गेम शिफ्ट हुई है बट गेम्स के लिए पूरा के पूरा डिफरेंशियल कुछ आया है। यहाँ पर देखो, मुश्फिकुर रहीम, एम हैरिस, तामिम इकबाल सब अपर ऑर्डर बैट्समैन, मतलब 1 बैटिंग नंबर्स 1 to 4 या 5 में से है। मुश्फिकुर रहीम, मोहम्मद हैरिस, तामिम इकबाल, ये हो गया। यासिर अली चौधरी, आरिफुल हक, जे आलम, काइल मेयर्स, एफ अशरफ। डिफरेंशियल इनमें से सिर्फ एम शेख है जो 2 विकेट लेके गया। देखो, आते हैं बैटिंग नंबर्स पे। रन बना था 168/4 एंड नाइट मैच था ये। एंड चेजिंग टाइम 169/3 रन बने हैं। तमीम इकबाल चेजिंग टाइम सबसे अच्छे खेले हैं, उसके साथ पार्टनरशिप बिल्ड हुआ था काइल मेयर्स एंड मुश्फिकुर रहीम का। सो यहाँ पर देख सकते हो तमीम इकबाल नंबर 1 बैटर, प्रीतम कुमार नॉट परफॉर्म्ड, देन काइल मेयर्स 24 नंबर 3 बैटर, देन तौहिर हृदय एंड मुश्फिकुर रहीम। इन दोनों में से मुश्फिकुर रहीम चला। सो नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5 चले हैं। 1, 3 एंड 5 चले आते हैं फास्ट इनिंग्स पे। फास्ट इनिंग्स का मोहम्मद हैरिस चले हैं,
जे आलम 38 बनाए हैं, मतलब चल गए हैं। अनामुल हक चले हैं और यासिर अली भी चले हैं। सो मोहम्मद हैरिस नंबर 1, जिसन आलम नंबर 2, अनामुल हक नंबर 3 एंड यासिर अली नंबर 4। सो 1 2 3 4 सभी के सभी चले हैं। चले आते हैं स्टैट्स पे। स्टैट्स में देख सकते हो कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन गेम कंडीशन के ऊपर बिल्ड हुई है। ये जो सेम गेम है, सेम गेम बिल्ड हो रहा है कहाँ? फास्ट इनिंग्स पे। ओके, पहले इस गेम को डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस गेम पे यूनिक प्लेयर कौन कौन है। ये जो आपका रूल है ना, यूनिक 2/3, भूलते के शेखों पे आओ, फॉर्मूलाज पे आओ, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो फॉर्मूला है यहाँ पर आके फास्ट टॉपिक देख लो। फास्ट टॉपिक था क्या? फास्ट टॉपिक पे ये जो 5 के मेंबर्स कॉम्बिनेशन एंड विनिंग फॉर्मूला, यहाँ पर নাম্বার 2 ফর্মুলা था দুটি টিমের মধ্যে লুপ ধরার চেষ্টা করো। 1 থেকে 3টি প্লেয়ার লুপ প্রসেসিং সিলেকশনের সুবিধা দিতে পারে। আসলে লুপ প্রসেসিং বলতে আমার যে 3 থেকে 4 মিসম্যাচ আসে, মিনিমাম 7 থেকে 8টা তো মিলে যায়। এই যে 3টে প্লেয়ার মিসম্যাচ আসে, এটাকে আমি নাম দিয়েছি কি লুপ, মানে ফল্ট হতে পারে। এই যে ফল্ট যেটা 3টের জায়গায় যখন 2টো পারফেক্ট থেকে 3টে পারফেক্ট হবে, মেগা কিন্তু তোমার শিওর এসে যাচ্ছে। তো সেই ফর্মুলা অনুযায়ী এখানে এই খেলার লুপ কোনগুলো রয়েছে? এমসেক, প্রথমটা হচ্ছে এমসেক, নেক্সট জে আলম, নেক্সট মুশফিকুর রহিম। এই তিনটে কিন্তু হচ্ছে মেন লুপ। থট প্রসেসেই একই থাকবে, পারফেক্ট টিম ক্রিয়েট করা, একটাই টিম হোক কিন্তু পারফেক্ট টিম, সেখানে যেন সব ধরনের ডাটাবেস এন্ট্রি করা থাকে। যত ম্যাক্স টিম হবে তত কিন্তু পারফেক্ট কম্বিনেশন বিল্ড হচ্ছে না। পারফেক্ট কম্বিনেশন অবশ্যই বিল্ড হবে যখন তুমি সেই থট প্রসেসটাকে পারফেক্টলি ইউজ করবে। ইউজ না করলে তুমি যদি 1,00,000 কম্বিনেশনও বানাও তবুও পারফেক্ট কম্বিনেশন বিল্ড হবে না। ডাটাবেসটাকে এন্ট্রি করাতে হবে, পুরো গেম সিচুয়েশানটা পিচ রিপোর্ট স্টাডি করে পিচের কন্ডিশন অনুযায়ী, গেমের কন্ডিশন অনুযায়ী তোমাকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। ওকে, তখন গিয়ে প্রতিটা খেলাতে পারফেক্ট ড্রিম টিম কম্বিনেশন বিল্ড হতে পারে। চলো যে বিষয়টাই ছিলাম, খেলা ছিল কতজনের মধ্যে? খেলা ছিল মেনলি, দেখে নিচ্ছি, তো হ্যাঁ, খেলা ছিল মেনলি কতজনের মধ্যে? খেলা ছিল 1,98,565 জন। মানে এই যে 1,98,565 জনের থেকে তুমি ডিফারেন্ট কি করেছো, যে ক্ষেত্রে তোমাকে আমি টপ পারফর্মার হিসেবে ধরতে পারি? প্রথম প্রশ্ন, তোমার মধ্যে ইউনিক কি ক্রাইটেরিয়া আছে যেখান থেকে সবার থেকে তুমি ডিফারেন্ট, তাই না? তুমি এর মধ্যে কি ইউনিক ডাটাবেস তৈরি করেছো যে তোমাকে, তোমার টিমটাকে, তোমার এই 49 টাকার থট প্রসেস টাকা 4,00,000 টাকায় পরিণত হবে? তো এই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। এর ভিতরে যতক্ষণ না ঢুকতে পারবে তুমি,
একটা ট্র্যাপের মধ্যেই পড়েছো, এক্সাম দিয়ে এসেছো, দেন যত লাইফের যত স্ট্রাগল যেন তোমার উপরে পর্যবসিত হয়েছে, সেটা তোমার নিজের দায়িত্ব হতে পারে, তোমার পরিবারের হতে পারে, তোমার স্ত্রীর হতে পারে, তোমার ভবিষ্যতের হতে পারে। এইখান থেকে তো তুমি এইভাবে কাজ করতে না, তোমার কাজের মধ্যে একটা ইউনিক ধারণা ছিল, একটা সবার থেকে ডিফারেন্সিয়াল প্যাটার্নে তুমি চলতে, তাহলে সেই জায়গা থেকে কেন এত এলোমেলো জায়গা? আর এই ছোট্ট বিষয়টা তো একটা মানে খাতায় দাগ কাটার মতো বিষয়। ওখান থেকে ফিরে আসলে জাস্ট একটা খাতায় একটা পেনের কালি মানে জাস্ট পেন চালানোর মতোই ব্যাপার। তাহলে ওইটুকু ধৈর্য বা ওইটুকু থট প্রসেস কেন ক্লিয়ারলি আসছে না? ওখান থেকে ফিরে সঠিক জায়গায় পৌঁছতে একটা টিম লাগে, সেই থট প্রসেসটা কেন নিয়ে আসতে পারছো না? সময় লাগুক না, কিন্তু একটা করে টিম হোক না। তো হাবিজাবি কনসেপ্টগুলো এখানে নিয়ে আসার তো কোনো মানে হয় না। তাহলে বিষয়টা সেই একই জায়গায় যে একটা টিমের মধ্যে কি ডাটাবেস ঢুকিয়েছো যে তোমাকে আমি এই 1,98,565 জনের মধ্যে তোমাকে টপার হিসেবে ধরতে পারি? টপার হওয়ার মতো কি ডাটা আছে তোমার কাছে? এই যে টিমটা বানিয়েছিলে কালকে, তোমার 7 নম্বর টিম, তুমি জানো কে পিচ শ্যুট করছে, ব্যাটার্সদেরকে শ্যুট করছে, সেক্ষেত্রে তোমার এখানে কজন মিলেছে? উইকেট কিপিং সেকশনে হ্যারিস 1, ইকবাল, হক, আলী, কাইল মেয়ার্স, আশরাফ, তানভীর ইসলাম, এস আফ্রিদি। 3টে মিসম্যাচ এসছে, আর হোসেন, জেখান আর বার্ড। এই 3জনের জায়গায় আমি ওই ধরনের প্লেয়ারগুলোকে ইনপুট করছি। আর বার্ডের জায়গায় কি এসছে? এম শেখ। আর্ল বার্লের জায়গায় এসছে এম শেখ। কাল 2টো উইকেট নিয়েছিলেন। নেক্সট রিশাদ হোসেনের জায়গায় এসছে মুশফিকুর রহিম। আর আর যে খানের জায়গায় এসছে যে আলম। কিভাবে এসছে সেটা ডিসকাস করে দিই। ওই যে বললাম না, সবার থেকে ডিফারেন্স কি করেছো যাতে তোমার টিমটাকে আমি অ্যাজ এ টপার হিসেবে ধরতে পারি? সবার থেকে লাস্ট হওয়ার জন্য সব থট প্রসেসটা ঢোকানো হয়েছে। ইউনিক কনসেপ্ট মানে যে সবার থেকে ডিফারেন্ট করা, কিন্তু সেই হারা টিমটা নিয়ে এটা তো বলা হয়নি, পজিটিভলি ভাবতে বলা হয়েছে। তোমার টিমের মধ্যে 3টে মিসম্যাচ আছে, সেই 3টে প্লেয়ার কি মিলতে পারতো না? অবশ্যই পারতো, কিন্তু তুমি তাদেরকেই চুজ করেছো যে 3টে প্লেয়ার পারফর্ম করবে না। কিসের ভিত্তিতে? সাপোজ এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, জে খান, আর হোসেন, আর বার্ল, এই যে 3টে প্লেয়ার ফ্লপ গেছে, তার মধ্যে 8টা ম্যাচ করেছে, 3টে ম্যাচ করেনি। এই 3টে প্লেয়ারের অপোজিটে তারা পারফরমেন্স দিয়েছে বলে এরা ফ্লপ গেছে। এবার সেটা কারা? আর বার্লকে ভালো খেলে দিয়েছে মুশফিকুর রহিম, ড্রিম টিমে এসেছে। জে খানকে ভালো খেলে দিয়েছে জে আলম, ড্রিম টিমে এসে গেছে। আর হোসেন 3 ওভার বল করলেও উইকেট লেস গেছে, সেই জায়গা থেকে উইকেট পেয়েছে তামিম ইকবাল এবং ওপেনার প্রীতম বলে যে ছেলেটা ছিল, তার উইকেট পেয়েছে এম শেখ। প্রত্যেকটাই তো লজিক্যাল, প্রত্যেকটাই 3টে লুপের অপোজিটে ম্যাচ আপসে আসছে। তাহলে থট প্রসেসটা তো এরকমও তো হওয়া উচিত ছিল, একটা টিম এভাবেও তো হওয়া উচিত ছিল। ওই জন্য আবারও বলছি যে তোমার টিমের মধ্যে কোন ডাটাবেসটাকে তুমি ইনপুট করেছো, যে ক্ষেত্রে এই 1,98,000 ছেলের থেকে তোমার মধ্যে ডিফারেন্ট কি ক্রাইটেরিয়া দিয়েছো যে তুমি একটা টিমের উপরে টপ করবে? কথাটা যুক্তিসঙ্গত তো? এই যে বিষয়টা,
এটা পার্টিকুলার তুমি প্রত্যেকটা বিষয়ের মধ্যে যদি অ্যাপ্লাই করতে পারো, প্রতিটা খেলা যদি ভালো করে দেখো, নিজের মধ্যে ধৈর্য যদি রাখো, অবশ্যই একটা সময় প্রতিটা ম্যাচে ব্যাক টু ব্যাক তুমি ড্রিম টিম বানাতে পারবে। আগে থট প্রসেসটা ক্লিয়ার করো। প্রত্যেকটা কিন্তু থট প্রসেসের উপরে। লাইফে কি অ্যাচিভ করা যায় না, সবটাই করা যায়, কিন্তু তোমার যদি থট প্রসেস যদি সঠিক থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে সবকিছু অ্যাচিভেবল। যা হারিয়েছো তা ফিরে পাওয়াও সম্ভব। প্রত্যেকটা জিনিস মাইন্ডের খেলা, আর এখান থেকে যে পাওয়া শিক্ষা, এটা কখনো লাইফে ভোলা যাবে না, ভুলতে নেই। না ভোলার জন্যই এতটা স্ট্রাগল। সফলতাতে বেশি লাফাতে নেই, ধৈর্য রাখতে হয়, তখন আরো বেশি তোমাকে স্ট্রিক্টলি চলতে হয়। সফলতার পর বা সফলতার মধ্যে মানুষ ব্যর্থ হলেই কেন মরিবাচি করে সেখান থেকে একটা জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই জায়গাটা কেন ধরে রাখতে পারে না, তাই না? তো সেরকমই এই যে সাপোজ এখানে 11,58,300 জনের যে স্পট, এই যে 11,58,300 জনের মধ্যে এমন কি থট প্রসেস তোমার টিমের মধ্যে আছে যে তোমাকে আমি টপার হিসেবে নেব, তাই না? এই যে ফার্স্ট হয়েছে জয় এমাসুয়ালভি ডি, এই যে টিম কম্বিনেশন, এর ভাবনার মধ্যে কি ডিফারেন্স ছিল? 788, আর ড্রিম টিমের পয়েন্ট ছিল তোমার 806। মানে ধরে নাও 788 এর দিকে 12 আর ওদিকে 6, 18 পয়েন্টের ডিফারেন্স। তো এরা তোমার মধ্যে থট প্রসেসের কতটা তফাৎ যে এতটা মার্জিন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে। এখানেই দেখো, তোমার যে 3 লুপসের মধ্যে 2টো লুপ এ ফুলফিলমেন্ট করেছে। সেটাকে প্রথমত এমসেক, দ্বিতীয়ত মুশফিকুর রহিম। ওকে, আর পিচের কন্ডিশন অনুযায়ী সেকেন্ড ইনিংসের ব্যাটার্স 1 থেকে 3 নম্বরের মধ্যে কেউ বড় ইনিংস খেলবে, তো সেক্ষেত্রে তামিমকে ক্যাপ্টেন করেছে, এসআফরিদিকে ভাইস ক্যাপ্টেন। এখানে যে আলমকেও রেখেছে, 3টে লুপ কিন্তু সে ধরে নিয়েছে। ফার্স্ট লুপ, সেকেন্ড লুপ, থার্ড লুপ। বোলিং ফরম্যাটটাকে আমি চুজ করেছি, কিন্তু সেই 3টে যে প্লেয়ার বোলিং ফরম্যাট, সেটা তো ওই পিচের জন্য সুইটেবল নয়। কে কি বললো, কে কি ভাববে, ওইগুলোর মধ্যে না মাথা দিয়ে কাজের প্রতি তো পারফেক্টলি দেওয়া যায়। সেটা করলেই তো এগুলো সব সমাধান হয়ে যাবে। সমাধানের জন্য 50 রুপিয়াই ম্যাক্সিমাম, কিন্তু সেই জায়গায় সেই থট প্রসেসে তোমাকে ইনপুট হতে দেবে না পারিপার্শ্বিক প্রবলেমগুলো। তুমি যদি ওই পারিপার্শ্বিক প্রবলেমে নিজেকে মোটিভেট করবে, তো করলেই তুমি এই দিকে ঠিক হতে পারবে না। এখানে 50 টাকা সবগুলোকে সমাধান করে দিতে পারে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রবলেম ওই 50 টাকাটাকে 5 লাখে পরিণত করে দিলেও কিছু হচ্ছে না, কারণ তোমার মেন্টালি দিক থেকে তুমি প্রিপেয়ার্ড নও। মেন্টালি ডিস্টার্বড করে রাখছে সবসময় তোমার কেউ না কেউ। তো এই দিক থেকে বিষয় হচ্ছে, কি বললো কান দেওয়ার দরকার নেই, 50 টাকাতে এদেরকে বেঁধে দেওয়া যায়। এদের যে যত সমস্যার সমাধান 50 টাকা দিয়েই করে দেওয়া যায়। আবার ফিরেও দাঁড়ানো যায়, ঘুরে দাঁড়ানো যায়, আবার ব্যাক টু ব্যাক নিজের সেই পারফেকশন এর দিকেও পৌঁছে যাওয়া যায়। তাহলে গল্পটা সেই একই জায়গায় ফেরত আসবো। ভুল থেকে শেখো গ্রুপের যে ফর্মুলাগুলো এই ইয়ারে আবিষ্কার করা হয়েছে 2024-এ, এবং অ্যাপ্লাই করছি 2025-এ, সেই নিরিখে বলা যায় যে এই ডাটাবেসগুলো ইউজ করবে। ফর্মুলাস, ক্রিয়েটিভ ভিজুয়ালাইজেশন, ম্যানিফেস্টেশন,
with creative visualization. জীবনে আবেগটাকে সামনে না রেখে কাজটাকে সামনে রাখা উচিত, কারোর উপরে ডিপেন্ড হতে নেই, এটা মাথাতে রাখা উচিত। কারা ডিপেন্ড হয়? যাদের মধ্যে নিজস্বতা নেই, যারা নিজের বুদ্ধি, চিন্তাধারা, বিবেককে অন্যের কাছে বন্ধক রাখে, তারা পার্টিকুলার। আমি তো ওই ধরনের মানুষদের মধ্যে আসি না, তো কেন? হিয়া ভার্সাস থু, ব্রিসবেন হিট, সিডনি গ্রিন। ওর আগে হ্যাঁ ওর আগে বাংলাদেশের বিষয়টা একই সাথে অ্যানালাইসিস করে নেওয়াই ভালো। এখানে তোমার সব থেকে ভালো টিম যেটা হয়েছে, কালকের তো কোনো খেলায় রিটার্ন নেই, সেটা ভেবে লাভও নেই এখন। এখানে দেখে নাও, তালুকদার, হাসান, মেহেদি হাসান, সাইফুদ্দিন, সাকিব অ্যান্ড জাভেদ, টোটাল 6টা প্লেয়ার ম্যাচ করেছে, 5টা প্লেয়ার মিস ম্যাচ এসছে। তাদের মধ্যে কারা? ইফতিকার আহমেদ মিসম্যাচ, রাবিল হাসান মিসম্যাচ, আলামিন মিসম্যাচ, এস খান মিসম্যাচ, নাহিদ রানা মিসম্যাচ। কে সাহা কিন্তু কালকের উইকেট পায়নি ফার্স্ট ইনিংসে, এবং সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাটও পায়নি, কারণ এটা খুব ভালো ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট। মেনলি আপার সাইড পারফর্ম করছে। আর লুপের বিষয় বলতে গেলে ড্রিম টিমটাকে পাশে রেখে নিজের কাজটাকে দেখলে অটোমেটিক্যালি বিষয়টা উঠে আসবে। তো ওটা আগে দেখে নেওয়া যাক কালকের ড্রিম টিম কি হয়েছে, তারপর লুপের ব্যাপারে যাচ্ছে। এটা ড্রিম টিম। এবার লুপগুলোকে দেখাই। জে আলী, মুন্সি, অ্যালেক্স হেলস, সাইফ হাসান, জোন্স, এখানেই 5টা বেরিয়ে এসছে। এবার এই 5টা কাদের কাদের অপশান থেকে গেছে? টি সাকিব তো চলবে, ওই পিচের সাথে শ্যুট করে। আকিব জাভেদ চলবে, পিচের সাথে শ্যুট করেছে, যেহেতু রাইটি ব্যাটসম্যানের পরিমাণ ভালোই রয়েছে এখানে। সাইফুদ্দিন ভালো ডেথ করে, এবং ইনিশিয়াল ইনিংস এদের বলই পেয়েছিল। এমসাক হাসান সেম কন্ডিশন। এবারে তুমি লুপসগুলোর উপর ডিসকাস করো ব্যাটিং নাম্বারস থেকে। পিচ যেহেতু ব্যাটার্সদের শ্যুট করে, তো ফার্স্ট ইনিংসে তালুকদার, মুন্সি, জাকির, পল, স্টিলিং, অ্যারন জোন্স, জাকির হাসান, জাকির আলী, এরা কি এক্সপেক্টেড নয়? অবশ্যই এক্সপেক্টেড। নেক্সট ইনিংস চেজের জন্য সিলেট গ্রাউন্ড খুবই ভালো, সেক্ষেত্রে অ্যালেক্স হেলস, সাইফ হাসান এক্সপেক্টেড। অ্যালেক্স হেলস একটাও বড় ইনিংস খেলেনি, কালকের পিচ ব্যাটের জন্য ভালো ছিল, ভালো খেলেওছে, পেস বল, অটোমেটিক্যালি ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেন এসেছে। 3-4টে ম্যাচের পর যদি কেউ কাম ব্যাক করে, তো সে তো কাম ব্যাক তো আগুনের গোলার মতোই করবে, মানে ব্যাকফায়ার যেটাকে বলা হয়, সে তো ব্যাকফায়ার দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে এক্সট্রা বুস্ট পেয়ে যাচ্ছে যারা ওকে রেখে ক্যাপ্টেন করেছে। তাহলে এটাকে পুরোপুরি ডিসকাস করা হলো। 3 লুপের মধ্যে নয়, এটা 5 লুপে এসছে। জোন্স, যেটা তোমার সব থেকে উইক সাইড ব্যাটিং সেকশন, জাকির আলী, মুন্সি, অ্যালেক্স হেলস, সাইফ হাসান। মানুষ যখন কোনো একটা কাজ পারে না, তখন সে সেই দুর্বলতাকে ভাগ্যের উপর দোষ দেয়। এটা খুব ভালো একটা কথা বলবো, তার দুর্বলতাই সেই মুহূর্তে সে ভাগ্যের উপরে দোষ দিচ্ছে। কিন্তু সে যদি সেখানে ফর্মুলা খোঁজে, সেখান থেকেও ফর্মুলাকে ফিরে পাবে। যখন ফ্যান্টাসি ফিল্ড নতুন এসছে 2019-এ, নিজের একটা ফর্মুলা এমন তৈরি করে নিয়েছিলাম যে প্রতিটা খেলাতে 9টা-10টা করে প্লেয়ার ম্যাক্সিমাম মিলতো। সেই ইয়ারটা আমাকে খুব রিটার্ন দিয়েছে। তাহলে আমার কাছে সেই কিছু ইউনিক ক্রাইটেরিয়া ছিল, কিছু মানুষ আমাকে ফলো করেছে, কিছু মানুষ ডাইরেক্টলি আমাকে কনসাল্ট করেছে। তাহলে সেই পরীক্ষার জন্য আমি কি নিজেকে উপযুক্ত করে নিয়েছিলাম। বর্তমানে ফর্মুলা চেঞ্জ হয়েছে, আবার সেই একই প্যাটার্নে যেতে হবে।
অ্যানালাইসিস করতে করতে এমন কিছু ফর্মুলা বা নিজের সাথে কনসাল্ট করতে করতে এমন কিছু ডাটা নিজেই তৈরি করে ফেলবো, যেটা কিন্তু আমাকে ওই ভাইবটা আবারও দেবে বা দিতে থাকবে। এই ফিল্ডে টিকতে গেলে প্রতিদিনই তোমাকে শিখতে হবে। এভরিডে ইজ এ স্কুল ডে, এরকমই ভাবতে হবে। কোনো একজন কাঠুরিয়া সে যদি কাঠ কাটতে কাটতে বসে থাকে, তো অটোমেটিক্যালি তার কাজটা তো বাকি থেকে যাচ্ছে ডেলি বেসিসের উপরে। কিন্তু বসে থাকা সময়টা সে যদি কুড়ুলে ধার দেয়, অটোমেটিক্যালি কিন্তু কুড়ুলটাও ধার থাকছে, তার সাথে সে যে কাজটা করবে সে কিন্তু এক্সট্রা বেনিফিটও পাবে ওই কুড়ালটা থেকে। সেরকমই তুমি কাজের সাথে সাথে নিজের মেমোরিটাকে ধার দিতে থাকো, ঠিক আছে? যে কোথায় ডিফল্ট হচ্ছে, এই ডিফল্টের উপরে কোন ফর্মুলাটাকে নিয়ে আসা যেতে পারে, কোন পিচে কোন ফর্মুলাটা স্যুট করবে। এই যে থট প্রসেসগুলো, এগুলোকে তুলে ধরো। প্রতিটা স্টাডি ভিডিওগুলো, আমার কাজগুলো 3টে প্যাটার্নে। প্রথমত ম্যাচটা স্টাডি করা হচ্ছে, পিচটাকে স্টাডি করা হচ্ছে, একটা লার্নিং প্রসেসের উপরে একটা ভিডিও হচ্ছে, আবার কাজ শেষে আর একটা ভিডিও হচ্ছে। মিডিল যে পোর্শনটা গেম ওয়াচিংয়ে আছে এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক সারাদিনের প্রসেসিংয়ের উপরে রয়েছে। এই যে 3 র্যাঙ্ক 2 র্যাঙ্কে আটকে যাওয়া, এটা ভাগ্যের উপরে দোষ কেন হবে? যেখানে 7 থেকে 8টা প্লেয়ার তুমি পারফেক্ট করে তুলে নিয়ে আসছো, ওই 3টে লুপকে ধরার চেষ্টা করো আগে। আরে এক্সট্রা ভাইব তো তখনই পাবে যখন ওই 3টে প্লেয়ারের ফর্মুলাকে তুমি তৈরি করে নিতে পারবে, তাই না? তো বিষয়টা এখানে এই প্রসেসে চলতে থাকো, অটোমেটিক্যালি এটা ওর করতে বাধ্য। এর পরে আর কোনো স্ট্র্যাটেজি হয় না, স্ট্র্যাটেজিটাকে কখনো কখনো ধরে রাখতে হয়। প্যাশন ইজ দ্য কি বলে না, প্যাশনেট হও, প্রসেসিংটাকে ধরে রাখো, একটা সময় ওটা পারফেক্ট হয়ে যাবে। তাহলে যে বিষয়টাই ছিলাম, অ্যালেক্স হেলস, সাইফ হাসান পিচ কন্ডিশন অনুযায়ী পারফেক্ট চলেছে। এখানে এই কম্বিনেশন চলবে না, এই কম্বিনেশনের এই সমস্যা ওই সমস্যা, এরকম ভাবার কোনো দরকার নেই। একটা মোবাইল ফোনে যে সফটওয়্যার আমরা রাখি, সফটওয়্যারটা ফোনটাকে চালনা করতে সহায়তা করে, সেরকমই একটা থট প্রসেসের উপরে কিন্তু একটা গেম সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। তো থট প্রসেস যদি এই দিকে যেতে চায়, তো একে এই দিকে যেতে দাও, খেলা অনুযায়ী এটা ঘটবে, তো এটা আমাকে রাখতে হবে। সেখানে বোলিং সেকশানে কেন আমার 4টে প্লেয়ার নেই, ম্যাচ আপসে কেন 10টা প্লেয়ার ঢোকালাম না, এটা তো বিষয় না। পিচ যেরকম শ্যুট করে ডাটাবেস উঠে আসছে, অ্যালগোরিদমে যেভাবে উঠে আসছে, অ্যাজ এ কোরি আলবার্টসনের মতো সেই ডাটাবেস অনুযায়ী তুমি কম্বিনেশন বানিয়ে ফেলে দাও, গেম খতম হবে, রেজাল্ট এসে যাবে। এক লার্নিং পিরিয়ডের ভিডিও একরকম, গেম শেষ হওয়ার পরে তার একটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি ভিডিও একরকম, এবং মিডিলে আছে লার্নিং পিরিয়ড, এভরি ডে ইজ এ স্কুল ডে। তখন এক ধরনের থট প্রসেসে চলা, গেম ওয়াচ করা, অফিসটাকে আমার স্বপ্ন, আমার যে অফিসটা ওটাকে একটা ড্রিম প্রজেক্টের মতো আমি তৈরি করবো। তাহলে সেই ড্রিমটা কবে পূরণ হবে? এতটা হোপলেস হয়ে পড়লে চারিদিকের মানুষ দ্বারা এতটা এফেক্টিভ হব কেন? চারিদিকের কি ঘটলো সেই তার দ্বারা যদি আমি নিজে প্রভাবিত হই, তাহলে তো আমার জীবনে তার এফেক্ট পড়বে? একদমই না। বিলাসেই থাকবে, তাই না? রঞ্জনার মধ্যেই থাকবে। সে কেন রঞ্জনা থেকে বিলাস হতে যাবে, অথবা বিলাস কেন রঞ্জনা হতে যাবে? ব্যক্তিত্বটা যে যার ব্যক্তিত্বটা যে যার নিজস্বতা, কিন্তু প্রত্যেকের জীবনটা সুন্দর হওয়া উচিত, তাই না? তার জন্যই তো এত কিছু। চলে আসবো আমরা বিগ ব্যাসের স্ট্র্যাটেজিতে বা বিগ ব্যাসের স্টাডিতে বেসিক্যালি, এবং লুপসগুলো দেখব, কোন কোন লুপস কোথায় কোথায় সমস্যা হয়েছে। কালকের সব থেকে বেস্ট যে টিমটা হয়েছে বিগ ব্যাচে, এটা প্রচুর মিসম্যাচ এসছে,
তার মধ্যে বার্টলেট, আগার, গ্রিন, রাদারফোর্ড, বিলিংস, টোটাল 5টা মিসম্যাচ। তো মিসম্যাচ মানে লুপস, 5 লুপস। এই যে 5টা লুপসের জায়গায় কারা কারা এসেছেন? প্রথমত ম্যাক্স ব্রায়ান্ট, টি অ্যাসলোপ, গিলক্স, টি অ্যান্ড্রিউজ, ডি ক্রিশ্চিয়ান, সরি, অ্যাসলোপ, ব্রায়ান্ট, গিলক্স, টি অ্যান্ড্রিউজ, কোহিনম্যান। ওকে, তো এদের উপরে ডিসকাশন তো হবেই, তার আগে দুটো প্যাটার্নে দেখে নেওয়া হোক। ব্যাটিং সেকশন থেকে শুরু করছি। এখানে জ্যাক উড ফ্লপ, কলিন মুনরো ফ্লপ, ন্যাথান এমসি সুইনি ফ্লপ। 3 উইকেট কারা কারা নিয়েছে? লকি ফার্গুসন উড, কলিন মুনরো টম অ্যান্ড্রিউজ, ন্যাথান এমসি সুইনি, ডেন ক্রিশ্চিয়ান। ম্যাক্স ব্রায়ান্ট, টম অ্যাসলোপ আর মিচেল লিশার। এই হচ্ছে তোমার প্রথম ব্যাপার। নেক্সট সেকেন্ড ইনিংস, সরি ওটা সেকেন্ড ইনিংস ছিল। ফার্স্ট ইনিংসে অলিভার ডেভিস ওপেন এসছে এবং ফ্লপ যায়, লিশার নিয়েছে। ডেভিড ওয়ার্নার একটু রান করে, ম্যাথিউ গিগস একটু রান করেছে, স্যাম বিলিংস ফ্লপ, রাদারফোর্ড ফ্লপ, হিউজ উইবেন ফ্লপ, ক্রিস গ্রিনও ফ্লপ, ডেন ক্রিশ্চিয়ান 15 বলে 23 রান। সেক্ষেত্রে কত কত ব্যাটিং নাম্বার চলেছে? নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 8, 2, 3, 8 চলেছে। আর এদিক থেকে 4, 5, 4, 5, 2, 2, 3, 4 আর 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 4 আর 4, 5, 2, 3, 4 আর 4, 5 চলেছে। আরে 2, 3, 8, সরি 2, 3, 8, 2, 3, 8 আর 4, 5। দা গাব্বা অনুযায়ী এটা শুট করেছে।
ওকে, আর ম্যাচ আপ অনুযায়ী প্রথম ইনিংসের কুইনম্যান চলেছে, সেকেন্ড ইনিংসের অ্যান্ড্রিউজ, লকি ফার্গুসন, নিশার, জনসন এক্সপেক্টেড। चेजिंग टाइम नंबर 4 बैट्समैन, सेकेंड इनिंग्स मैक्स ब्रायंट, अच्छा खेलने के कारण चेज हो गया रन। ओके, ये हो गई है द गब्बा हिया वर्सेस टू का पूरा ड्रीम टीम स्टडी, जो गेम खत्म हो जाने के बाद डिस्कशंस होती है। ये 3 टाइप्स ऑफ डेली बेसिस ये फॉर्मूला आप फॉलो करोगे तो कॉम्बिनेशन बेहतरीन से और भी बेहतरीन होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं आज के शेड्यूल पे। সিটিবি ভার্সাস ওভি, এসিও ভার্সাস রেন, এফবিএ ভার্সাস সিলেট, আরএন ভার্সাস ডিসি। এই যে 4টে ম্যাচ, এখানে তোমাকে মিনিমাম 2টো ক্লিন সুইপ নিয়ে আসতে হবে, লুপসগুলোকে ধরে পারফেক্ট টিম বানাতে হবে। চলো আজকের মর্নিংয়ের ম্যাচটা দিয়ে আজকের ভিডিওটা এন্ড হবে এবং আজকের কাজ শুরু করছি। সিটিবি ভার্সাস ওভি, সিটিবি ভার্সাস ওভি, এখানে লাইন আপ তো দিয়ে দিয়েছে প্লেইং 11-এর। এই পিচে কি হতে পারে? হ্যাগলে ওভাল, ক্রিস চার্চ, Hagle Oval in Christchurch has a pitch that's considered decent for batting, with a slight advantage to team batting second. The wicket tends to help Simmers unfront on the first day, but easier up the match progress. Okay, Hagle Oval in Christchurch is a popular venue for T20 and domestic T20 matches. Pitch characteristics: batting friendly surface. Hagle Oval's pitch is known for being favorable to batsmen with true bounce and even pace. High scoring games. The Oval has witnessed several high scoring matches with teams regularly posting scores above 180. Seamers delight. The pitch offers some assistance to seamers, especially in the power play overs. Spinners challenge. As the match progresses, the pitch tends to become more batting friendly, making it challenging for spinners to contain runs. Average first innings score 174, average second innings score 163. Okay, winning trends: batting first 55% and batting second 45%. Player performance: top scorer Glenn Phillip, Central District Chand Bose and Tom Bruce has been among the top scorer at Hagle Oval. Top wicket takers Kyle Jamieson, Adam Milne
and Matthew Henry have been among the top wicket takers at the venue. Overall, Hagle Oval pitch is conducted to high-scoring T20 matches, with batsmen likely to dominate proceedings. Seamers may find some early assistance, but spinners will need to be clever to contain runs on this batting-friendly surface. ओके, तो थोड़ा स्टैट्स देख लेते हैं। ये जो स्टैट्स मिल जाएगी यहाँ पे, जहाँ पर बैटिंग नंबर्स का थोड़ा सा सोच आएगा। बैटिंग नंबर सही करना पड़ेगा और 3 लूप्स जो है वो सही करना पड़ेगा। 7 to 8 प्लेयर तो मिस मैच आ रही है। खुद का जो वीकनेसेस है उस वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग साइड बनाओ पहले, तो वो जो चाहिए वो आपको धीरे धीरे परफेक्शन आ जाएगा, कम के ऊपर परफेक्शन आ जाएगा। CTB बॉलर्स लास्ट 2 ईयर्स स्टैट्स, तो यहाँ पर देख सकते हो CTB, CMC कोंकी, रिपन, जे फोक्स, सिप्ले, जैमिल्सन, शोधी, एमरे, ये जो सारे के सारे हैं, इन स्टैट्स को थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। जैकरी फोक्स 1.3 एवरेज फास्ट इनिंग्स को, सेकेंड इनिंग्स को 1.1, मिचेल रे 1.6 एवरेज सेकेंड इनिंग्स को 1.3, कैल जेमिसन 1.1 1.4, हेनरी सिप्ले 1.31, रिपोन 0.7 0.7, কোয়েল মেকংকি 0.6 0.3। ওকে, তাহলে কজন হলো? 1 2 3 4, আচ্ছা 5 6, 6 জন এসেছে। ঈশা সৌদিকে বসিয়েছে নাকি? ঈশা সৌদি নিয়ে 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, সরি 7 জনই আছে। হাতে পাঁচে 1 2 3 4 5 6 7 জনই আছে, হ্যাঁ। তো এদের স্ট্যাটটা বললাম। নেক্সট চলে আসবো অভিতে। অভিতে দেখতে পাচ্ছ যে ডি ফ্রক্সকফট, এল জর্জসন, আচ্ছা বি লক্সরোজ, এ হেজেলডিন, এম বেকন অ্যান্ড এম ক্লার্ক, 6 জন প্লেয়ার। তার মধ্যে এম বেকন 1.9 1.6, আচ্ছা বেল লকরোজ 0.8 0.9, হেজেলডাইন 0.6 0.5, ডিয়ান ফক্স 0.5 0.3, আচ্ছা এম ক্লার্ক 1 নীল। বোলিং স্ট্যাট অনুযায়ী কতকটা ওভিএদের টিম উইক। চলে আসবো সিটিবি ব্যাটার্স লাস্ট 2 ইয়ার স্ট্যাটস। চাঁদ বোস, আর মারিউ, এম বয়েল, সি অ্যাপঙ্কি, এইচ ক্যাম্বেল আর রিপন, এই 6টা প্লেয়ারের স্ট্যাট বিষয়ে একটু স্টাডি করো। সি বোস 24-21, এভারেজ ফার্স্ট স্কোর 24, সেকেন্ড স্কোর 21, কোয়েল মেকংকি 22-18, আচ্ছা ফোক্স 10 and 13, ম্যাথিউ বয়েল 31-17, ওকে। নেক্সট এইচ ক্যাম্বেল অ্যান্ড আর মারিউ, এই দুটো দেখো। রিপন 18-13, আচ্ছা এইচ ক্যাম্বেল নীল, ফার্স্ট ইনিংস সেকেন্ড ইনিংস 7.5, নেওয়ার দরকার নেই। আর মারিউর বিষয়েও ডাটা পাইনি, এখানে কতটা পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর মারিও রাইট আর্ম ফাস্ট, রাইট হ্যান্ডেড ব্যাট।
চলে আসবো অভিদের ব্যাটার সেকশানে। ডিয়ান ফক্সক্রফট, এভারেজ 25, ফার্স্ট ইনিংস, সেকেন্ড ইনিংস 31। ডি ফিলিপ, জে টড, এল জনসন, এল কার্টার, এম ছু और এল জনস্টন। এটাকে দেখবে। তো ম্যাক্স চু 23-13। আচ্ছা, লিও কার্টার 32-18। লয়েড জনসন 12-15। লিউ জনসন। ডেল ফিলিপ 10-6। জে টড 2.3। তো এটা পুরোপুরি হয়ে গেল স্ট্যাটের ব্যাপারটা। এবারে এই যে পিচ, অ্যাকর্ডিং টু দি পিচ সিচুয়েশন, যে পিচ, সেই পিচের উপরে কম্বিনেশন বানানো হবে যে খেলাটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। মানে এই যে আমরা মোবাইল ফোন, এটাতে আমরা সফটওয়্যার ইনপুট যেমন করি তবে তো মোবাইলটা চলে, সেরকমই এই যে গেমটা অনুষ্ঠিত হবে বা খেলাটা অনুষ্ঠিত হবে তার উপরে ড্রিম টিমটা আমরা বানাবো। সেই ড্রিম টিমটা হচ্ছে সফটওয়্যার, আর মাঠটি হচ্ছে তোমার অ্যাজ এ এই জড় পদার্থ, মেটালটা। তাহলে এগুলো কার ভিত্তিতে হবে? আমার যে ফর্মুলা, সেই ফর্মুলার ভিত্তিতে প্রথমে 7 to 8 ফিক্সড প্লেয়ার চুজ করে নেব। তারপরে 3টে লুপ ধরার চেষ্টা করব, যেই লুপের উপরে খেলাটা প্রতিষ্ঠিত হবে, মানে সফটওয়্যারটা বিল্ড করা হবে। তাহলে 7 to 8 যে ফিক্স পিক, সেই যে 7 to 8 ফিক্স পিক মূলত অ্যাকর্ডিং টু দি গেম সিচুয়েশন, পিচ কন্ডিশন এর উপরে তৈরি করা হবে। নেক্সট আসবে সিভিসি, গেমের কন্ডিশন অনুযায়ী স্ট্রং টিম হোক বা উইক টিম, যে টিমের প্লেয়াররা সর্বোচ্চ পয়েন্ট দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে তাদেরকে ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেন করা হবে। তাহলে আগে সফটওয়্যারটা একটা বানানো হোক, মানে 7 to 8 ফিক্স প্লেয়ার। টস রিপোর্ট কি এসেছে? এসে যাওয়া তো উচিত না, এখনো পর্যন্ত আসেনি। 7 to 8 ফিক্স প্লেয়ার চুজ করো। এখন একটু লাইন আপ দিতে দেরি রয়েছে, সেক্ষেত্রে ফর্মুলাগুলোকে একটু দেখে নাও, অ্যান্ড পিন করে রাখো। দুটি টিমের মধ্যে লুপ ধরার চেষ্টা করো। মাস্ট ওয়ার্কিং 2-3 ইউনিক ডিসিশনস ফর টপ র্যাঙ্ক, হুইচ ব্যাটিং নাম্বারস গিভেন মি মাচ ফর ফ্যান্টাসি পয়েন্ট। এই যে পিচটা স্টাডি করেছিলে, একটা বিষয় ক্লিয়ার করো। এই পিচটাকে স্টাডি করে কি ধারণা পেলে? যে পিচ খুবই ভালো ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি পিচ, এবং যেটা স্ট্রং টিম সেই টিম যদি শুরুতে ব্যাট করে তাহলে তো অবশ্যই ব্যাটিং সেকশন থেকে বেশি পয়েন্ট আসবে। তার সাথে যদি আবার উইক টিম শুরুতে ব্যাট করে তার মধ্যে কিছু ডিফারেন্সিয়াল ব্যাটার্স উঠে আসবে, যারা কিন্তু ন্যাচারালি গেমটাকে ডমিনেট করবে। এই যে বলছিলে না 3 লুপস, তোমার টিমের মধ্যে এক্সট্রা কি কাবিলিয়াত আছে যে আমি একে টপার হিসেবে দেখতে পারি, বা এই 49 টাকার কম্বিনেশনটা $3,86,100 জনকে হারিয়ে দেবে। তোমার এই টিমের মধ্যে কি এমন ডাটা আছে যে আমি টপার হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারি এই পরীক্ষাতে?
মানে আজকের এই ম্যাচের এই পরীক্ষাতে আমি নিজেকে টপার হিসেবে দাবি রাখতে পারি। কি এমন ডাটা আছে এখানে? প্রশ্নটা কি সঠিক নয়? তুমি একটা টিম বানাচ্ছ, তুমি ভেবে নিচ্ছ যে তুমি টপার, কিন্তু তোমার মধ্যে এই টিমের মধ্যে এক্সট্রা কি ডাটা দিয়েছো যে তোমাকে আমি অ্যাজ এ টপার হিসেবে ধরতে পারি? এই যে বলছিলাম না, এভরিডে ইজ এ স্কুল ডে। প্রতিদিন এখানে শেখার আছে। জেতার থেকে শেখাটাকে যে বড় করে দেখে সে কনসিস্টেন্টলি জেতে। তো আমি আবারও বলছি, 7 to 8 ফিক্সড প্লেয়ার্স সুইট অন গ্রাউন্ড কন্ডিশন। প্রথমে পিচের উপরে 7 থেকে 8টা পিচে শ্যুট করছে এরকম ফিক্সড প্লেয়ার যারা হায়েস্ট পয়েন্ট দিতে পারে। হুইচ প্লেয়ার গিভেন মি মাচ মোর ফ্যান্টাসি পয়েন্টস, তাদেরকে চুজ কর। আর দেখছো যে বোথ টিমের ব্যাটিং সেকশন থেকে ক্রুশিয়াল ব্যাটার্স উঠে আসতে পারে, তাদেরকে চুজ করো। তাহলে টিমের কম্বিনেশন আপাতত স্ট্রং টিমের উপরে আমি বানাচ্ছি। ব্যাটিং নাম্বারস অনুযায়ী সিটিপি ধরো শুরুতে ব্যাট করছে, সি বোজ, এম বয়েল, সি ম্যাকঙ্কি হলো, আর লিও কাটার নিচ্ছে, ডি ফ্রক্সকপ্ট, এম চু নিলাম। রাইটি ব্যাটসম্যান সব এরা। জ্যামিসন, সিফলে, ফোক্স, এমরে। সফটওয়্যার দেওয়া হচ্ছে, মাঠে প্লেয়ার লাগানো হচ্ছে, সেই অনুযায়ী মানে ফোনে সফটওয়্যার ইনপুট করা হচ্ছে, এবং 2 থেকে 3টি লুপের বিষয়ে অবশ্যই ডিসকাশনস হবে। ধর ডি ফ্রক্সকপ চললো না, সবথেকে বড় প্লেয়ার চললো না এই খেলায়, সেই জায়গায় তুমি কাদেরকে নেবে? ইসা সৌদি একটাও ম্যাচে ড্রিম টিমে আসেনি, উইক টিম আছে সামনে। সাপোজ শুরুতে যদি এরা বল করে আর ইসা সৌদি যদি 4 ওভার বল করে, মেবি ধরো 2টো উইকেট পেল, তাহলে তো ড্রিম টিমে এসে যাবে। তাহলে কাকে ড্রপ করে ওকে নেবে? এটাও একটা ভালো লুপের ব্যাপার। যে একজন প্রেডিক্টর হয় না, সে আননোন ম্যাচটাকে প্রেডিক্ট করে অ্যানালাইসিস করে পারফেকশনে নিয়ে আসে। এই যে তোমার 52 মিনিটের এই ভিডিওটা রেকর্ড হলো, এই ভিডিওটা পুরো জিরো থেকে হিরো হওয়ার পুরো ডাটাবেস, একটা টিম কম্বিনেশন কিভাবে তৈরি হয়, লার্নিং পিরিয়ড, ওয়াচিং পিরিয়ড এবং ভুল থেকে শেখো অথবা ড্রিম টিম অ্যানালাইসিস পিরিয়ড, 3টে পার্টেই তৈরি করা হয়েছে। এবং যতক্ষণ তুমি এই ইউটিউব ভিডিও বলো বা নিজের প্রতি সেলফ রেসপেক্ট রেখে, সেলফ ডিসিপ্লিন রেখে, সেলফ ভিডিও ক্রিয়েট করে কাজ করতে থাকবে, তোমার কাজ বেটার থেকে আরও বেটার হতে থাকবে অটোমেটিক্যালি। এবং তোমার ভুলটাকে তুমি ধরতে শিখবে এবং ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তুমি পারফেক্ট কাজের দিকে আরও মনোযোগ দিতে পারো, প্যাশনেট হতে পারবে। ওকে, মিস্টার পারফেকশনিস্টের জায়গায় পৌঁছতে পারবে। তাহলে এল জর্জ আজকের এর নতুন ম্যাচ, আপাতত টস রিপোর্ট আসেনি। আমি হেজেলডাইনকে নিচ্ছি, যেহেতু ব্যাক টু ব্যাক 3 ওভার বল করবে, আর ম্যাচ আপস অনুযায়ী বি লকরুজকে নিচ্ছি যদি ফার্স্ট ইনিংসে এরা বল করে। তাহলে এই হচ্ছে আমার কম্বিনেশন। পিচ যদি ব্যাটার্সদেরকে শ্যুট করে, অবশ্যই সি বোজ অ্যান্ড এম বয়েল এদের দুজনকে ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেন রাখা যায়। তাহলে এই হচ্ছে ফার্স্ট। আর নেক্সট আমি আসছি, টস রিপোর্টটা পেলে খুবই ভালো হয়। এইভাবে তো কাজ করছি বা করতে তো হবে। স্ট্যাটসে গিয়ে ওয়েদার রিপোর্টটা দেখা যাক, রেইনি আছে, এখানে আননোনই দেবে, এনে এসছে এটা। তো আপাতত এটা রাখা আছে। এবার শুরুতে যদি এরা বল করে, তাহলে সেক্ষেত্রে কেএল জেমিসন খুব ভালো পিক। আচ্ছা, 3টে লুপ যদি ধরার চেষ্টা করা হয়, সেই অনুযায়ী টিম কম্বিনেশন কি হবে। আর এই যে টিমটা, এটা ইউটিসিপিতে র্যাঙ্ক কত আসছে একটু দেখে নাও তো। ফুল ডাটাবেস কিন্তু
এখানে আছে। ওকে, ওভি ইলেক্টেড টু ফিল্ড ফার্স্ট। নিজেকে কনভিন্স করো, এই যে 16টা মিনিট রয়েছে বা 15টা মিনিট রয়েছে, পারফেক্ট টিম ক্রিয়েট করতে গেলে যা যা ফর্মুলা ইউজ করা উচিত এই ডাটাবেস থেকে নিয়ে তুমি কাজটা কমপ্লিট করো। এখানে পুরো অ্যানালাইসিস খুব সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়। ওভি ইলেক্টেড টু ফিল্ড ফার্স্ট মানে যারা যারা অপরচুনিটি পাচ্ছে এবং যারা যারা রোটেশনাল পিক্স অ্যাকর্ডিং টু দি গেম সিচুয়েশন একটা মোবাইল ফোনে যেভাবে সফটওয়্যার ইনপুট করা হয় সেইভাবে তুমি করো। এবং এভরিডে ইজ এ স্কুল ডে লার্নিং প্রসেস অনুযায়ী যেখানে যেখানে লুপস ফলো করে রোটেশন দেওয়া অ্যাকর্ডিং টু দি গেম সিচুয়েশন পিচ সুইট অন গ্রাউন্ড কন্ডিশন কাকে কাকে ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেন রাখতে হবে সেই ডাটাবেস অনুযায়ী তুমি কম্বিনেশনটাকে বিল্ড করো। চলে আসছি কাজে। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পার্টিকুলার আপনার কিছু কিছু কোয়ালিটি ব্যাটসম্যান ভালো করবে, সেটা চাঁদ বোস হতে পারে বা এম বয়েল, এদের মধ্যে আপার অর্ডার ব্যাটসম্যান ভালো করবে। তো সেই নিরিখে যেহেতু এরা শুরুতে বল করছে, কোনো দুটো বোলার চলবে এবং কোনো দুটো ব্যাটসম্যান চলবে উইক টিমের। আর স্ট্রং টিমের বেসিক্যালি এই যে তিনটে ব্যাটসম্যানের মধ্যে সেফেস্ট ব্যাটসম্যান কে আছে, ম্যাকঙ্কি আর নাম্বার 3 চাঁদ বোস। আচ্ছা, একে রাখলাম। ইউটিসিপিতে র্যাঙ্ক কত আসছে একটু দেখে নাও। 0.91, 892821, 9226। এটা লার্নিং ভিডিওই বলতে পারো, সব ডাটাবেসটাকে তুলে ধরা হয়েছে, ফুল অ্যানালাইসিস প্রসেস। 7430, 81863। আচ্ছা, 39 র্যাঙ্ক আসছে। তাহলে এটাকে আমি এখানে রাখলাম। আচ্ছা, এখানে বেসিক্যালি যে লুপগুলো, সেই লুপগুলো বিষয়ে একটু কথা বলে নিই। লিও কার্টার, এম বয়েল, আচ্ছা হেজেলডাইন টাওয়ার ফিক্স, লক রোজ, এমব্রে, এই যে চারটে পিক আছে স্ক্রিনশট করে রাখলাম। এই চারটে পিকের অপশানে আমরা কাদেরকে রোটেশন নেব, প্রথম প্রশ্ন। মানে আবার সেই একই কথা, 3,86,000 মানুষের মধ্যে তোমার টিমের মধ্যে কোন ইউনিক ডাটাবেস আছে যার উপর ভিত্তি করে আমি তোমাকে টপার হিসেবে ভাবতে পারি। তুমি একটা এক্সামে যে প্রথম হবে, তুমি এমন ইউনিক ক্রিটেরিয়া এর মধ্যে ইনপুট করেছো বা লিখেছো যে তোমাকে আমি প্রথম হিসেবে ধরবো। তাহলে এই প্রথমের জায়গাটা ধরতে গেলে তোমাকে তো অনেক রকম দিক থেকে অ্যানালাইসিস করতে হবে। তো সেই যে স্ট্যাটসটা তুমি স্টাডি করেছো, পিচটাকেও স্টাডি করেছো, তাহলে এবার পারফেক্ট টিম করতে গেলে ওই লুপগুলোকে তোমাকে ধরতে হবে, যে লুপগুলো তোমার মিসম্যাচ আসছে। আচ্ছা, এখানে তুমি যে স্ট্যাটটা এক্ষুনি দেখলে ফ্যান্টাসি গ্যালি থেকে, এখানে একটা বিষয় ভালো করে ফলো করেছো যে ওভি বোলিং লাইন আপ খুব একটা ভালো নয়। ম্যাথিউ বেকন 1.6, আচ্ছা আমি একে ধরলাম। লকরোজ তো চলেনি, ম্যাচ আপ বা স্ট্যাটস তো খুবই খারাপ লকরোজের। আমি তো শুধু ম্যাচ আপসের উপর ভিত্তি করে যেতে পারি না। অ্যান্ড্রিউ হেজেলডাইন ভালো, ডিয়ান ফক্সক্রফট অফ ব্রেক আছে, প্লাস একটু ব্যাটও করে নেয়। আমি যদি সেফেস্ট কম্বিনেশন নিয়ে ভাবি তাহলে বেকন ফিক্স হয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা ডিয়ান ফক্সক্রফট ফিক্স হয়ে যাচ্ছে, একমাত্র এই দুটো প্লেয়ার ফিক্স হচ্ছে। আর হেজেলডাইন, এই তিনটে প্লেয়ারকে ফিক্স পাচ্ছি। তাহলে আমি যদি 244 নিয়ে একটা ভাবি, এই লুপগুলোকে ওই লুপগুলোর অপশানে এদেরকে ইনপুট করা যেতে পারে। সাপোজ ডিয়ান ফক্সক্রফট, হেজেলডাইন আর বেকন।
ওকে, নেক্সট চাঁদ বোস, এম বয়েল, ম্যাকঙ্কি, রিপন। রিপন বলে আসছে না সেভাবে। জে ফক্স, সিপলি, কাইল জ্যামিসন, এম রে। ওকে, আর এদিক থেকে উইকেট কিপিং সেকশনে এম চু, যেহেতু এদের উইকেট কিপিং নেই, তাহলে এই হচ্ছে টিম কম্বিনেশন। এখানে এম বয়েল অ্যান্ড চাঁদ বোস, এর মধ্যে এম বয়েলকে কেন নেওয়া হয়েছে? এর এভারেজ ব্যাটিং ফার্স্ট স্কোর খুবই ভালো, খুবই ভালো, যেটা এক কথায়। আচ্ছা, এখানে যে তুমি টিম বানিয়েছো, সব থেকে লো সিলেক্টেড প্লেয়ার সিটিভির বোলার্স কে আছে? এম রে আছে। আচ্ছা, আর জে ফোক্স, এই দুজনকে ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেন করলে সমস্যা আছে মেগার জন্যে? মোটেও না। এই দুজনকেও ক্যাপ্টেন ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে রাখা যায়। আবার এখানে যে থ্রি লুপসের বিষয়টা আলোচনা হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে রোটেশন হিসেবে আমরা কাকে কাকে নিতে পারি? মূলত সেকেন্ড ইনিংসে রিশা সৌদি, আবার এম রে। এম রে কিন্তু আগের ম্যাচে খেলেনি, এই ম্যাচে এসছে। কার জায়গায় এসছে? এই যে অ্যানগাস মেকিনজি, এর অপশানে এসছে। দেখে নিতে হবে। সিপলে, জে ফোক্স, কেল জেমিসন, এম রে। এম বয়েলকেও নিলাম। হেজেলডাইন, বেকন, ডিয়ান ফ্রক্সকপ্ট, এম চু, এদের অপশানে। এবারে আরেকটা ফর্মুলা ইউজ করো, সেফেস্ট ভাইস ক্যাপ্টেন ম্যাকঙ্কি। 369 369 অনুযায়ী 3 সিপলে, 6 ফোক্স, আর 9 3 6 9। আবার এই যে বলছিলাম যে তোমার টিমের মধ্যে ইউনিক কি ক্রাইটেরিয়া আছে যে তোমাকে আমি টপার হিসেবে দেখতে পারি, সেই নিরিখে পিচ তো পেসার্সদেরকে শ্যুট করছে। আবার এদের টিম যেভাবে স্ট্রং, ব্যাটিং অর্ডারের কারোর থেকে 70 স্কোর আশা করা অনভিপ্রেত নয়। হেজেলডাইন অল ওভার চলেছে, ভালো বোলারও অবশ্য। তো সেদিক থেকে 5 থেকে 70 কাছাকাছি স্কোর আশা করছে সি বোস। আবার এদিক থেকে এম রে, এও ভালো পিক। কাইল জেমিসন আগেরটা ভালো করেনি, বাট এটা আশা করতে পারি। এদিক থেকে সিভিসি সেফেস্ট ম্যাকঙ্কি। তো এটা 4 নম্বর ছিল। জে ফোক্স, জে ফোক্সের স্ট্যাটস কি বলছে? সব থেকে ভালো স্ট্যাট কার আছে? সেকেন্ড ইনিংসে জে ফোক্স 1.6, এর মতো কারণে। কাইল জেমিসন 1.4, আচ্ছা, এমরে 1.3, ইসা সৌদি 1.1, তাই নিলাম না। জে ফোক্স এর ভালো রয়েছে, তো জে ফোক্সকে এটাতে ক্যাপ্টেন করলাম।
আচ্ছা 244 এর জন্য মূলত কোন ধরনের কম্বিনেশন চলে? 244 এর ফর্মুলাটা ভুল থেকে শেখোতে পিন করে রাখবে। ঠিক আছে? 244 এর ফর্মুলাটা। টু 44 এ মিনিমাম 3 থেকে 4টে ডিফারেন্সিয়াল পিক, বাট সিবিসি যেন ফল্ট না যায়। সিবিসি যেন ডিফল্ট না যায়। আর 7 থেকে 8টা যেন ফিক্স পিক থাকে। তো সেই নিরিখে M2 1, আচ্ছা এদিক থেকে জেফোক্স 2, সিপ জেমিনেশন 3, এমরে 4, বোয়েল 5, ম্যাকংকি 6, সিবোজ 7, হেজেলডাইন 8, এম ভ্যাকন 9, 9টা ডিটি এসে যাচ্ছে। তো 244 অবভিয়াসলি খেলা যায় এটাতে। আচ্ছা চাঁদ বোস এখানে, এটার জন্য যদি আমি আর একটা কম্বিনেশন বানাই, মানে ধরে নাও তাহলে সেফেস্ট প্লেয়ার কে আছে সব থেকে বেশি, এটা ঠিক আছে। আর এদের 3 নম্বর যেটা 1 2 3 সিপ্লে, সিপ্লে 101 তোমার অন অ্যান এভারেজ পয়েন্ট দিচ্ছে। যদি 3 না নাও, জামিশা দিতে পারো, কারণ ফক্সের পরে সর্বোচ্চ যদি পয়েন্ট কেউ দিয়ে উইকেট টেকিং অ্যাবিলিটি থাকে এভারেজ সেকেন্ডিংসে, সেটা কিন্তু তোমার জেবিএসএল এর রয়েছে 1.6, তারপরে 1.4। তো কাল জেমিসনকেই রাখলাম। মানে ধরে নাও তোমার টিম নাম্বার 4 ফাইনাল হলো, সরি 3 ফাইনাল হলো। এটাই কিন্তু তোমার পারফেক্ট অ্যানালাইসিস। এরপরে আর মানে লজিক্যালি, ফ্যান্টাসি লজিক, এরপরে আর হয় না। ইনভেস্ট করো, পারফেক্ট করো, আর গেমটাকে গেম অ্যাজ এ অ্যানালাইসিস করে কাজ করো এইভাবে। কিন্তু জুয়ার মতো নয়, জুয়ার মতো কখনো খেলিনি আর আগেও খেলবো না, এই প্রসেসিংই চলবে। এইভাবে অ্যানালাইসিস করে কাজ করো। আর এটা পুরোপুরি ফুল অ্যানালাইসিস ভিডিও, পুরোপুরি লার্নিং পিরিয়ড থেকে ওয়াচিং পিরিয়ড, প্রথম লার্নিং পিরিয়ড, ফার্স্ট ওয়াচিং পিরিয়ড, আর লাস্ট লার্ন ফ্রম মিস্টেক, ভুল থেকে শেখো পিরিয়ড। ওকে, আচ্ছা দুটো একটা প্রাইভেট খেলা যাক।